Всем привет, с вами Леонид, и мы играем в игру Полиция. День 81. Преподаватель университета, выступающий за сегрегацию, стал деканом. Уличные гонщики спровоцировали аварию в центре города. Фильм «Облаченная в кровь» признан слишком жестоким для местных кинотеатров. Все, как всегда. Yeah, a box of Caesars. With that outfit, I could see you coming a mile away, Mr. Boyd. Ah, Mr. Chaffee. Knowing your love of theatrics, I was afraid you'd keep the mystery surrounding the dentist going for at least another day or two. What could you mean, Mr. Boyd? Well, it's true. Robespierre does have a passion for mystery and the dramatic. But there's no need to confuse the actor with his character. For you, I'll play the hurried businessman who likes to cut to the chase. That's not quite me either, but though this mask I wear is quite a burden, I have long grown used to it. Besides, I don't want to distract you from your 180-day quest, not for a second longer than necessary. My, is half your time already up? You simply cannot imagine, Mr. Boyd, the painstaking work I've done to cultivate this maniac image. I turn to such literature the likes of which I wish I never knew. If our law enforcement agencies possessed even the slightest aesthetic sense, they would have instantly seen the game for what it was. And the postcards, what can I say? And if the real dentist turned up again at the wrong moment? I don't imagine lunatics take kindly to imposters. The dentist died of a heart attack last spring while he was sunbathing on the beach. I discovered this quite by accident, from a university friend, a therapist. It was he who convinced the dentist to stop killing, by the way. Why the murders? Obviously they'd all been raped by Rogers. It would have been much easier to just get them to talk. Mr. Boyd, the last thing I want is to appear a brutish butcher. I spent enough time on these women to know they were no use to me alive. Not sure if I should be ashamed to say it, but Stuart Rogers far surpasses me in his ability to intimidate people. Apparently, such things only come with experience. But murder? For that I truly do feel ashamed. It's a burden I shall have to bear for the rest of my days. But sadly, it's not my greatest shame. What could be more shameful? To frame an innocent woman for such terrible crimes? What? Are you unhappy with a woman cast as the serial killer? Firstly, I'd say Dear Jordan adds a certain grace to the whole sordid story. And second, of all the people I hold in my debt, she's the strongest. And not just physically. Third, she had good reason to settle her debt with me as quickly as possible. Without going into details, I'll just say that she's a very, very caring mother. Do these taste good? Had we met earlier, Mr. Boyd, I would have shown you a far more refined pleasure, one without such an unpleasant smell. I'm afraid to even imagine what you count as pleasures, Mr. Chaffee. Fountains of blood in the city square? Mr. Boyd, you're not listening to me at all. I didn't take any enjoyment from the killings. Everything I've done was of strict necessity. I couldn't make Jordan kill all the women that Rogers raped. That would have been excessive. If I had made her kill them all, you'd be rather upset, no? I can't say I fully understand your plan, Mr. Chaffee, but you've given me more than enough reasons to arrest you. Yes, but allow me to counter them with one good reason not to. I think you mentioned you dined here once? Yes, not the best restaurant in town.
And maybe you're just not familiar with the full range of our services. When I inherited this tasteless place from my father, I knew I could never make it into an exquisite restaurant. Instead, I accentuated the atrocity of it all, an aesthetic of a different kind. Now I even live here. To me, this complex is like a microcosm of Freiburg. But we're not here to talk about that. At school, I read a French novel whose name doesn't need mentioning, and I read many amazing things. It seems that in Paris, just before the Revolution, certain places were quite popular. People of wealth and taste visited from the city, shed their luxurious coats, peeled off their white gloves, and with the help of the local farmer, they brutally stabbed a hole in a bull and decorated themselves with the splattering blood as they prepared a large piece of meat for the fire. In the bull's suffering, these effeminate aristocrats found a perverse sort of pleasure. Now I make these pleasures available to the people of Freiburg. I will be honest with you. People who pursue such cruelty truly are crazy. But what is interesting? The best steaks are cut from the tender meat of young bulls. 11 months is just right, beautiful, healthy, full of strength. But these wealthy degenerates who pay $7,000, so our experts will show them where to plunge the blade for maximum effect. Even they don't have the spirit to slaughter the young bull. The thought never enters their minds. They look into the eyes of the healthy animal, bursting with energy, and they quickly shuffle past. As if by instinct, they are drawn to the old, weary, fading bulls. And then, with terrible smiles on their faces, they chew through tough steaks that taste of burning rubber. They feel that they're doing something real with their own hands, a sort of natural selection, as if they're agents in the natural process. But nature also teaches us that the old beast, unable to fend off any threat, might yet survive if it cowers in a dark corner and pretends it doesn't exist. Then, perhaps, the young predator will pass. Mr. Scott will drive you back. I'm late for an appointment. Mr. Boyd, you won't believe it, but the person I just got off the phone with was talking about you. Seems like I'm pretty popular these days. By the way, Mr. Boyd, I've got to ask, why $500,000? Go fuck yourself, Troy Starr. Доброе утро. Мистер Бойд, в городе 2 недели орудовал безумец, и вы не сделали ничего, чтобы его остановить. Что стало бы с Фрибургом, если бы федеральные агенты не пришли на помощь и не арестовали дантиста? Ситуация была под контролем. Мы делали свою работу без лишнего шума, а федералы просто сняли сливки. Город захлестнула настоящая паника после вашей пресс-конференции о дантисте. Почему вы не продумали, что и как будете говорить людям? Я изложил факты. Я не журналист, и мне не платят за то, чтобы я искажал действительность. После такого провала любой уважающий себя чиновник уходит в отставку. Какие у вас планы? Продолжу бороться. В городе еще много проблем. Я не из тех, кто бежит от трудностей. Как вы прокомментируете слухи о связи мэра Роджерса со всеми 5 жертвами дантиста во Фрибурге? Мне нечего сказать. Спасибо.
Джек Бойд. Преступников много. Серийный убийца Альберт Рамирес подал в суд на город. Джек Бойд о расследовании падантиста. Все было под контролем. Слушай, короче, такое дело. Это они вот это сейчас про быка, они мне вот это сейчас угрожали, что ли? Мне, начальнику полиции. Это ж надо быть вообще бессмертным. Забиться, говорит, в угол. Ну, сейчас я забьюсь в угол. Сейчас я спрячусь. Уже боюсь всех. Сижу, боюсь. Дантист за решеткой. Отличная работа. Уху-ху. Yeah. Зарплата мэрия. Отлично. Молодец. Дай, идите. Отлично. Упустил. Вот же ж, блин. А, ну да. Прибавку. Слот офицера. Вообще, давай, Феликс. Бэкман. Опа-ба. Правильно? Правильно. Офицер нужен, ну, тоже пропуба. Детектив. Слушай, Вольф, ну давай ты. Группа Б. Мафия моя доля. Все себе. И у нас уже 341 тысяча. Я вас с чем и поздравляю. Алло, полиция, это Долорес Паркс. Ко мне в дом кто-то проник. Я слышу отчетливые шаги на первом этаже. Мой муж был в командировке и должен вернуться только через час. Срочно приезжайте, наверняка это какой-то террорист, который ограбит и изнасилует меня. Я заперлась в комнате, но едва ли дверь сдержит этого парня. Ну давайте, начнем с сложного вызова. А там уж будет видно, что дальше будет. В общем, кто ты такой? Чаффи? Или как это тебя? Мэрия? Чё? В санкционном мире. Под зданием мэрии собралась толпа людей, которые требуют от чиновников легализации автоназии. Моя жизнь, моя смерть, мой выбор. Скандируют протестующие. Работники мэрии сообщают, что люди принесли самодельные плакаты и настроены мирно. Ну, ничего не знаю, они же самоубийцы, так что давай-ка без давай-ка. Просто возьмем их и посадим всех за решетку, за то, что они несанкционированно митингуют. Взлом с проникновением. Отлично. Ну, это я так и знал. Расследование. Детективы. Нам нужно добавить детективов сюда. О, у нас два одинаковых этих. Слышь, тебя клонировали, Вольф. Я тебя поздравляю, у вас теперь двое. Вольф и Вольф. Блин, как это здорово. Как это офигенно здорово, что вас двое. Что здесь? Библиотека. В библиотеку пришел молодой человек, который попросил целый набор книг по химии и много монографий по взрывоопасным веществам, а также издания на экстремистскую тематику. Многие ли из запрошенных книг у нас запрещены, сообщил библиотекарь. Парень выглядел очень угрожающе, у меня просто кровь в жилах застыла. Ну, скажи, что ты просто обосрался, да и все. Прям это беда какая. Ну, обосрался, с кем не бывает. Ты же библиотекарь. Чё там? Начальник Бойд, я представляю интересы крупной военной корпорации. Что-то надо дать от... Ага, слабых и ленивых. Есть у нас Назги и Васильев. Подозреваемый заметил полицию, выхватил из сумки огромный нож и бросился в библиотекарь с криком: «Ах, ты ж вызвал их, свинья!» Конечно, мы, если что, всех убиваем, потому что мы... Ничего страшного. Вот Ги и Васильев. Это самые мощные, самые сильные. Если не уволятся они после этого, ну и даже если уволятся, насрать на них.
Так. Чё, подозрительный индивидуум. Прихожанка Манапуш по дороге в церковь встретила группу невероятно странных подростков. Они бегали в идиотских костюмах, дрались на палках и разговаривали через пульты от телевизоров. Наверное, это сумасшедшие сбежали сюда. Ну, боже мой. Все понятно. Да, сумасшедшие дети. Что-то такое. Офисное здание. Короче, Гадди Шелл вывела из себя какое-то замечание от Мэтью Тайланда. Он схватил степлер и стал бить им коллегу по голове. Затем мисс Шелл заорала во все горло и набросилась на секретаря. У нее какой-то нервный срыв. Приезжайте скорее, умоляет начальница подозреваемой. Хорошо, едем. Людей много, едем все. Наркотрафик. Поступила анонимная наводка, на борту разгружают большую партию кофе из Колумбии. В мешках кофейных зерен спрятаны пакеты с героином. Охранять разгрузку будет всего несколько человек, так что они должны сдаться без боя при виде полиции. Ну, сейчас мы и поедем, посмотрим. Без свата. Без свата, без брата. Что здесь? Ограбление фонтана. Позвонила пожилая ЖК. Да. Нет никого. Нету никого. Никого не будет. А чё пожилая позвонить? Приезжайте, меня грабили, это маленький ублюдок забрал у меня самое дорогое. Одна, говорит, не поеду. Вот же, смотри, сволочь. Женщина схватила второй степлер, у нее в руках степлер выглядит смертельным оружием. Ну да, такой окровавленный. Да, вот я думаю, успокоить женщину сильным ударом в челюсть. Хорошо. Нужна помощь. Помощь нужна. Это ложный вызов, так что... Ложный вызов, так что все четко. Блин, ребята, давайте быстрее уже уезжайте назад. По 3 отправлять придется. Хорошо. Так, раз, два, три. Нет. Ты такой самый слабый. Жалоба на шум. Порча имущества. Печаль. Грусть, тоска, печаль. Наркотрафик. Отлично. Пока мы можем еще мафию просить продать, почему не продать? Сэм, ты скоро поедешь отдыхать. Кстати, на раньше, мне кажется, сюда и отвозили меня, да? Убийство, отчет. Так, открыть расследование. Че, много уже фотографий? Маловато. Подождем. Ох ты, Сэн, смотри, какой негодяй. Так, на улице ходят трое пьяных мужчин, поджигают и бросают в стороны петарды и фейерверки. Увидев полицию, один из них выхватил из сумки красную шашку, похожую на динамит, и поджег фитиль. Ну, тут шокера. Мужчина бросил красную шашку одному из своих товарищей. Фитиль уже наполовину сгорел. Выстрелить в мужчину с шашкой и вот давай лечь на землю. Нам вот эти жертвы не нужны. Порча имущества. Тоже хорошо. Отлично, вот и день прошел, нас попытались запугать. Но мы не из пугливых, нас не запугать, мы всех посадим. Что еще? А, дантиста посадили, это тоже плюс, это ж круто. Вот, так что все идет, мы идем к успеху. С вами был Леонид, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Всем пока.